सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। अज बड़ा अहम दिन पंजाब के नज़रिए तो, खास तौर पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के नज़रिए तो रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के विच इजलास नूं लैके ते बिल पास ना करन नूं लैके जिहड़ी पटीशन पाई गई सी, उस पटीशन के उत्ते सुप्रीम कोर्ट दीयां कुछ टिप्पणियां आईयां ने। हालांकि आखिरी फैसला अजे आना बाकी है, उहदे विच की जजमेंट कहती है, असल च की टिप्पणियां ने, वो सारा कुछ बाद च पता लगेगा। पर फिलहाल अज की दिहाड़ी जिहड़ियां टिप्पणियां कीतियां गईयां वो अपने आप दे विच बड़ियां अहम ने। गवर्नर बनवारी लाल प्रोहित दे लई एक झटका ते मान साहब के फैसलों के उत्ते उन्होंने एक मोहर के रूप दे विच भी देखा जा सकता है। ये तो अलावा अज कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस कैबिनेट की मीटिंग के विच कुछ फैसले लै गए। उन्होंने फैसलों के मायने की ने, किन्ने कु कह सकते हैं कि इन्होंने फैसलों के नाल पंजाब के भले की गल हुई है। गल आपां नवजोत सिंह सिद्धू होरां दी भी करनी है, क्योंकि गवर्नर बनवारी लाल प्रोहित होरां दे नाल उन्होंने अज मुलाकात की। मुलाकात करन तो बाद मीडिया नूं मुखातिब होंदियां मान सरकार नूं उन्होंने लंबे हथी लिया और जिहड़ियां टिप्पणियां मान सरकार के उत्ते कीतियां वो अपने आप दे विच ध्यान मंगदियां ने, क्योंकि हालांकि तुसीं कह सकते हो उहदे विचों बहुत सारियां गल्लां इदां दियां हैगियां जिहड़ियां लगातार सिद्धू कह रहे हैं और रिपीट हो रही ने, वार वार लोगों के कन्नां दे विच पाईयां जा रही ने। पर वो गल्लां दी इंपोर्टेंस किन्नी है किन्नी नहीं है, आपां उहदे उत्ते भी लाजमी तौर पर चर्चा करांगे। ते राष्ट्रीय पद्धर ते की कुछ हो रहा इस समय उहदा भी जिक्र करना, क्योंकि भड़क तो मिजोरम ते छत्तीसगढ़ दे विच चोणां दा दौर शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ दीयां 20 सीटां दे उत्ते पहले पड़ाव की चोण ते मिजोरम दीयां 40 विधान सभा दीयां सीटां दे उत्ते चोण जिहड़ी आ होएगी, जिहदे नतीजे 3 दसंबर नूं आउणगे। तमाम नुकतिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ करांगे चर्चा करने लिए मेरे नाल मौजूद रहेंगे सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। भास्कर साहब शुरुआत फिर अज जिस तरीके ना सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और अपने आप दे विच बड़ा अहम हो जाता जो सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि गवर्नर साहब बेड़ा थोड़ा जिहा ध्यान रखा करो, क्यों हर बार जो सुप्रीम कोर्ट वाल नूं गल वधदी है उदों ही तुसीं जिहड़ा वो बिल वगैरह पास करते हो, ये तुसीं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का तो नहीं सुनते। मतलब ये मान के चलिए कि फिर इस हिसाब नाल टिप्पणी के मुताबिक तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनी नहीं गवर्नर साहब ने पहला। देखो यह केस काफ़ी टाइम तो तुसीं सुनिया भी होएगा, और ना सिर्फ पंजाब बल्कि 9 इदां दे सूबे हैगे ने जिहदे विच गवर्नर बनाम इलैक्टेड सरकार कह लो, चीफ मिनिस्टर कह लो, यह रफड़ चलते पे ने। वैस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, तेलंगाना इदां दे वो सूबे ने गैर भाजपा शासित जिहदे विच गवर्नर साहब दे नाल मुख्य मंत्री का 36 दा खड़ा सीगा। और पंजाब की इस गल नूं अगर देखीए तो यह गल तद वध जाती है जब सितंबर के महीने के विच वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लैन वास्ते सरकार स्पैशल सैशन बुलाती है। पहले हाँ फिर ना, फिर बाद चो एजेंडा पूछा जाता, एजेंडा दसिया जाता, पर एजेंडे के विच वो कॉन्फिडेंस मोशन की गल नहीं होंदी। उस तो बाद लगातार यह टसल हुण तक चल रही है। और हुण अज सुप्रीम कोर्ट के हीयरिंग थी, खास करके जून के महीने के विच प्रोरोग किए बगैर बजट सैशन की एक मीटिंग बुलाना, और उस तो बाद दूजी मीटिंग पिछले महीने थी, उन्होंने मीटिंगों को गैर कानूनी करार दिता सीगा गवर्नर साहब ने। और यह मुद्दा हुण सुप्रीम कोर्ट के विच सीगा। अज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आप सुनवाई करते हुए हालांकि कोई फैसला तो नहीं किया, लेकिन जो कुछ किया वो फैसले तो घट भी नहीं है। वो इलैक्टेड सरकार वास्ते भी और गवर्नर साहब वास्ते भी काफ़ी कुछ सीखण का, इंट्रोस्पैक्शन करन दा, आत्म मंथन करन दी गल उन्होंने गवर्नर साहब नूं भी आखी है कि गवर्नर साहब तुसी इलैक्टेड नहीं हो, तुसी सिलैक्टेड तो नहीं किया उन्होंने, तुसी अपॉइंटेड हो। हुण यह जिहड़ी गल हैगी है किन्नी कु ढंगाई दे विच जांदी है। और खास करके गवर्नर साहब दा अपनी ही कीती हुई गल्लां तो यू टर्न 2-4 दिन पहले लैके 2 बिल पास करते हैं, यानी 2 बिल नूं इजाजत दे देनी तो 1 बिल मनी बिल वो रोक के रखना। हुण गल 7 बिलों की टोटल सीगी, जिहदे करके मुख्यमंत्री कह लो या पंजाब सरकार कह लो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होए। और वो जी पेशी सी वो सोलीसीटर जनरल गवर्नर साहब के वकील सीगे, सोलीसीटर जनरल ने तुषार मेहता यह गल कोर्ट के कही कि जनाब 2 बिलों के उत्ते ऑलरेडी मंजूरी गवर्नर साहब दे चुके हैं और बाकी के बिलों के उत्ते वो विचार कर रहे हैं, तो शुक्रवार तक उन्होंने बिलों के उत्ते भी फैसला लिया जाएगा। यह जी गल तुषार मेहता ने अज कोर्ट कही है, जे गवर्नर साहब यही गल सरकार को कन्वे कर देंगे पहले, तो मैनूं यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की लोड़ ही नहीं पैंदी।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਸਪੀਕਰ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 2 ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਜਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਮਾਮ ਕੇਸ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਜੇ ਉਹ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਆ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 4 ਬਿੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਨੰਬਰ 2 ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੈਂਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 4 ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਨੀਮਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 4 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ 4 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਮਰ ਸੈਸ਼ਨ, ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਜਲਾਸ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ 1 ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਕਦੀ 2 ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ, ਕਦੀ 2 ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ 3 ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕੇਸ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਸਟਿਕ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ 21 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਦ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਏਜੰਡਾ ਗਲਤ ਦੇ ਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਡ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਮਿਨੀਮਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਤੀ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਸੀ ਇਲੀਗਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੂਜੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚੇਅਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਟਰੰਕ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਆਈਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਲਤਾੜ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਖੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ MLAs ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਪਿਛਲਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤੁੱਕ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੂਟੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ 2 ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੌਨਸੂਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਡਰੀ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਤਾੜ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿਡ MLAs ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਨਵੈਲਿਡ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਔਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੋਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ। ਬੈਠਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਜੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਕੌਫੀ ਪੀਣ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ। ਮਸਲਾ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਕਫਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਨਾ ਵਾਈਟ ਨਾ ਬਲੈਕ, ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ LG ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਕੇਸ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵਾਈਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ LG ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੁਣ 10 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ
ਕਿ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਬਤ। 10 ਤਰੀਕ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਏ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ 2 ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵਾਚ ਐਂਡ ਵੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕੀ ਕਿ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ 1-2 ਹੋਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ ਲੀਗਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਰੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਚਿੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰੁਕ ਗਏ, ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 10 ਤਰੀਕ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, 9 ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, 4 ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰੂਲਿੰਗ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਣ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਬਜਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਕੀਮ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਕੀਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 50 ਬੱਸਾਂ PRTC ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ, ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਨ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਟਾਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ PRTC ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਕੀ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੋਝ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਪਨ 4 ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 419 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ GST ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ GST ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਵੈਟ ਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੈਟ। ਔਰ ਵੈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸੋਲਵ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਵੈਟ ਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਐਦੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਇਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੀਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜਨੀ ਆ ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਦੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਬ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ 50,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਦ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਸਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਾਰ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੜਿਆ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਕ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਅਟਪਟੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਲਤਾੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਪਈ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਗਗਨ ਭਾਟੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਭਾਟੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਗਨ ਭਾਟੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ RTI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਗਸੈਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਂਭਣੀ ਕਿਹਨੇ ਆ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਦੋ, 300 ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਏਗੀ ਨਾ ਟਿੱਪਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਯਾਨੀ X ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਾਣੇ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਕਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਭਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਪ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਜ ਹੁਣ ਵਕਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਹੁਰੀ ਗੁਰੀਲਾ ਲੜਾਈ ਕਾਹਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹਿ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਮ ਭਰ ਕੇ ਫੇਰ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।